Hi all. Today we are going to see about loops in Python. Actually, already I taught you people about what is Python, all its introduction we have seen. So today we are going to see about loops in Python. Before entering into the loops in Python, we are going to understand what is a loop basically. So what is a loop? Like if anybody is having idea means like you would have come across about the word loops. So loop in the sense when we do something like ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம again and again வந்து when we repeat the actions do will be doing it again and again மறுபடியும் மறுபடியும் வந்துட்டு iterate பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அந்த விஷயத்தை வந்து that is called as in loops. For example, you are making juice with the help of mixing in the sense till you get the consistency, the final output நமக்கு வந்து reach ஆகிற வரைக்கும் we keep on repeating the action. That is called as in loop. So what are the main types means we have for loops and then we have while loops. So for loop in the sense we'll be counting through the items. ஒவ்வொரு ஐட்டமா வந்து we'll go. And then the while loop will be basically it works based on the condition. So for loop. What is a for loop? We are going to iterate here with the help of list, tuple, string or range. I'll tell you the separate concept, like I'll give you the separate concept about list, tuple, string and range separately. Already I've given you about the range, so I'll be teaching you separately about the list, tuple and string. Okay, and then the for loop பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு it will be allowing you to execute a block of code repeatedly. ஒரு set of code வந்து repeatedா வந்துட்டு when it will be in action, so that is called as a for loop. So it will work only for once for each item. ஒவ்வொரு ஐட்டமா எடுத்து, that is why counting through items. அதை வந்து நம்ம ஏன் counting through items சொல்றோம், ஒவ்வொரு ஐட்டமா எடுத்து it will be doing. ஓகேவா? So sample program, here is the sample program about a for loop. So initially வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are having a variable called as an n, அதை 4 அப்படின்னு செட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் எதுலேருந்து அப்படின்னா பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா in the range function, I'll tell you just a minute. In the range function it is having a 3 concept. One is like starting point, another one is a stopping point, and another one we call it as a step. This is how we will be doing inside the range மெத்தடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். ஸோ ஸ்டார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதுவுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணல அப்படின்னா பை லைக் நம்ம வந்து வி டோன்ட் ஸ்பெசிஃபை, இங்கே எக்ஸ்பிளிசிட்டாக 0 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு இந்த ரேஞ்சில் வந்து, அப்படி நம்ம கொடுக்கல அப்படின்னா பை டிஃபால்ட் இட் வில் டேக் 1. ஸ்டாப்பை பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு ஹியர் n வேல்யூ நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம் 4 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம். பட் ஸ்டாப் வந்துட்டு the given value -1. ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா 0லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இந்த லூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 வரைக்கும் தான் பிரிண்ட் ஆகுது. ஓகேவா? ஸ்டெப்பு பொறுத்த வரைக்கும் பை டிஃபால்ட் த ஸ்டெப் வில் கெட் இன்க்ரிமெண்டட் பை 1 வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். ஸோ ஸ்டார்டிங் வந்து என்ன, டிஃபால்ட் வந்து 1, ஸ்டாப் வந்து கிவன் வேல்யூ ஸ்பெசிஃபைட் வேல்யூ -1. ஸ்டெப்பை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இந்த கேசஸில் 0க்கும் 1க்கும் இடையில் there is one gap. 1க்கு 2க்கும் இடையில 1 gap, 2க்கும் 3க்கும் இடையில 1 gap. So the step value வந்து here we didn't specify it explicitly, explicitly specify பண்ணாதனால it will take as 1 தான் எடுத்து. Next, this is what the explanation for that given program. This code it will print the value from 0 to 3. Already I have explained you. For loop use பண்ணி that iterates over a range from எதுலேருந்து 0லேருந்து in -1 because n is equal to 4. So that is why I have given over here last item வந்து ரீச் ஆகிடுது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாஸ்ட் ஐட்டம் ரீச் ஆகிறது வரைக்கும், ஸோ இஃப் இட் பிகம்ஸ் ட்ரூ மீன்ஸ் அந்த லூப் அதோட முடிஞ்சிடும். அப்படி இல்லாட்டி கண்டினியூஸாக வந்துட்டு இட் வில் பி கீப் ஆன் ரிப்பீட்டிங். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ அபவுட் டு சே. ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to use this using tuple. for loop வந்து லிஸ்ட்டில் யூஸ் பண்ண போகிறோம், டப்பிளில் யூஸ் பண்ண போகிறோம், ஸ்ட்ரிங் அண்ட் டிக்ஷனரி. ஸோ இந்த லிஸ்ட்டு, டப்பிள், ஸ்ட்ரிங், டிக்ஷனரி பற்றிலாம் வந்து ஐ வில் புட் யூ தி அதோட கான்செப்ட்ஸை பற்றி ஐ வில் புட் யூ த செப்பரேட் வீடியோ. ஸோ ஹியர் லிஸ்ட். ஸோ லிஸ்ட் பேசிக்கலி வந்துட்டு வில் பி ப்ரொவைடிங் இன்சைட் தி
subscript boxes. இந்த subscript boxes C, C++ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜெல்லாம் எப்படி அரேக்கு கொடுப்போம் இல்லையா, அது சப்ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே நம்ம கொடுப்போம். ஸோ இது எல்லாமே தனித்தனி ஐட்டமு. இது வந்து இட் வில் அக்செப்ட் இன்டீஜர், ஃப்ளோட்டு எல்லாமே வந்து அக்செப்ட் பண்ணும். ஸோ ஹியர் நம்ம ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், வெல்கம் டு பைத்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபார் திஸ் இஸ் வேரியபிள் நேம். இந்த வேரியபிள் நேம் வந்துட்டு யூசர் டிஃபைன் நேம். நமக்கு என்ன விருப்பமோ நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம். ஏஇன் இல்லைனா பிஇன் இல்லை ஐஇன் ஜேஇன் அதெல்லாமே கொடுத்துக்கலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸ் இன் வேர் எதுலேருந்து எடுக்க போகிறோம், அது ரேஞ்ச் மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம். இங்கே வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் அ லிஸ்ட். இந்த லிஸ்ட்டோட நேம் என்ன, இந்த லிஸ்ட்டோட வேரியபிள் நேம் வந்து எல்ஐ. ஸோ இந்த எல்ஐயில் என்ன இருக்குது, வெல்கம் டு பைத்தன் அப்படின்றது இருக்குது. ஸோ பேசிக்கலி ஃபஸ்ட்டு ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இட் வில் பி கீப் ஆன் கோயிங். ஸோ பிரிண்ட் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த லிஸ்ட்டில் 0th ஐட்டம் என்ன இருக்குது, வெல்கம் அப்படின்னு இருக்குது இல்லையா. ஸோ வெல்கம் வில் கெட் பிரிண்டட், வெல்கம் பிரிண்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு 2 பிரிண்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பைத்தன் அப்படின்றது வந்துட்டு பிரிண்ட் ஆகும். அண்ட் தென் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் டப்பிள், டப்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா த சேம் கண்டென்ட் ஐ ஹவ் கிவன் ஓவர் ஹியர், வெல்கம் டு பைத்தன். ஸோ டப்பிள் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து வில் ரெப்ரசன்ட் இட் யூஸிங் தி parenthesis. இந்த டப்பிளில் வந்து parenthesis யூஸ் பண்ணுறோம். டப்பிளோட வேரியபிள் நேம் டப். ஸோ ஃபார் எக்ஸ் இன் டப் பிரிண்ட் எக்ஸ் வெல்கம் டு பைத்தன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங். எப்போ ஸ்ட்ரிங் சொல்லுவோம், மோர் தென் 1 கேரக்டர் வித்தின் தி டபுள் கோட்குள்ளே கொடுத்தா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன் ஸ்ட்ரிங். ஸோ இனிஷியலாக ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்பவுமே இதுவும் அதே மாதிரி தான், அரே மாதிரி 0 1 2ன்னு லொக்கேட் ஆகும். ஸோ ஒவ்வொரு ஐட்டமாக கவுண்டிங் த்ரூ தி ஐட்டம்ஸ். ஃபார் எக்ஸ் இன் எஸ் கொடுத்தா ஸோ இட் வில் பிரிண்ட் ஏ செப்பரேட்லி, பி செப்பரேட்லி அண்ட் தென் சி செப்பரேட்லி. நெக்ஸ்ட் இஸ் டிக்ஷனரி. டிக்ஷனரியை பொறுத்த வரைக்கும் we have 2 things. One is key, another one is value. கீ வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோமா, அந்த எக்ஸோடைய வேல்யூ என்ன 123. கீயோடது ஒய், இந்த ஒய்யோட வேல்யூ என்ன 354. ஸோ ஃபார் எக்ஸ் இன் டிக்ஷனரியோட நேம் என்ன டி. ஸோ we are going to print. S stands for string, D stands for integer. So we are going to print the value of it. So percentage x comma d of x. When you print like this, so you will be getting the answer as first வந்து இனிஷியலாக என்ன எக்ஸ் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகி 1 2 3 பிரிண்ட் ஆகும், ஒய் பிரிண்ட் ஆகி 3 5 4 அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு we have a concept called as set. I'll tell you about the set and all in a separate video. ஸோ அந்த செட்டை எடுத்துகிட்டு அந்த செட்டோட வேல்யூ வந்துட்டு we are just printing. So this is how the output will look like. Thank you for listening me. For more such video, subscribe my channel. Thank you so much everybody.